دوسرا ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا. ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے. اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا. غور کرو سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے. حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے, حکمراں گزرا ہے. اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا. وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا. سعید ابن جبیر بھاگی پھر رہے ہیں, رات میں نکلتے ہیں, چھپ چھپا کر گزر رہے ہیں, شہر پار کرنا چاہتے ہیں, ملک سے نکلنا چاہتے ہیں, کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ, ڈھونڈ کے لاؤ, زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ, ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا, اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا. پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی, لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی. ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا. لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں, دوسروں سے امیدیں کم ہیں. ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں, ایک امام, ایک مؤذن اور 3 آدمی بس. تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں, وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں, لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے. تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا, لیکن جو بعد میں آ رہا وہ کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے, اس کو منع کر دیا. نہیں, وہی جاسوسی کرتا, پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں. پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی, 10-10 ہزار 20-20 ہزار روپے لیے گئے ایک آدمی سے. لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی. تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں, اپنے لوگ. سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا, سعید ابن جبیر پکڑ لیے. میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے. سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی, لیکن راستہ کافی دور ہے. گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا. اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے. اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی. ایک دن چلے, ایک دن رات چلے, رات پھر دوسرا دن چلے, پھر دوسری رات چلے, لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے. لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے, اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے. دن میں روزہ رکھ رہے تھے اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے, سعید ابن جبیر وہیں پر نماز نوافل کا اہتمام کرتے تھے. موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے. لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے, ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے, ان کو پانی پلاتے, ان کی عزت کرتے. لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے. 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا. پولیس والے, جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی, ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا. رات میں نماز پڑھنا, دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا. تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا. انہوں نے کہا اے سعید, میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے
जल्लादों से कत्ल करा दे। सईद तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हें भी अपने बीवी बच्चों की याद आएगी। हाँ ऐ सईद मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर ला दें। ऐसा करो, हज्जाज को अभी मालूम नहीं है कि हमने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, हम तुम्हें रात में छोड़ देते हैं, तुम रात का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाओ। याद रखना मुल्क को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, रात ही रात में तुम्हें निकलना होगा और कुछ दिन के बाद तुम निकल जाओगे। ऐ सईद अपना ख्याल रखना, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। सईद इब्न जुबैर ने कहा पुलिस वालों से, तुमने बहुत अच्छा किया कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह तुम पर रहम फरमाए जिस तरह तुमने मेरे ऊपर रहम किया है। सईद इब्न जुबैर ने 2 रकात अल्लाह के लिए शुक्राने की नमाज पढ़ी और वहीं से वो चल देते हैं, निकल जाते हैं। ये पुलिस वालों को दुआ देकर निकल जाते हैं, लेकिन अभी 1 मील ही गए होंगे, 1 या 2 मील दूर गए होंगे, उनको कुछ ख्याल आया, उनके जहन में कोई बात आई। सईद इब्न जुबैर वहीं से पलटते हैं और जल्दी से भागते हुए दौड़ते हुए उन दोनों पुलिस वालों के पास दोबारा आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेरे मुस्लिम पुलिस वालों, अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अरे हज्जाज के पुलिस वालों, तुमने मुझे छोड़ा, तुमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वापस जाऊं। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया है तो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। वो दोनों पुलिस वाले कहने लगे, सईद तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है कि उसके सामने गए और मेरा अंजाम मेरा कत्ल है, लेकिन मुझे फिर भी जाना है। कहा ऐसा क्यों, हम तो तुम्हें छोड़ रहे हैं, फिर क्या बात है कि तुम भागने के लिए तैयार नहीं हो। सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है, जिस मुसलमान जासूस ने मेरी जासूसी की है और तुम्हें बताया है कि सईद फला घर में घुसे हैं, उस जासूस को यह भी मालूम होगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जासूस एक एक चीज की नजर रखे हुए है। जब तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है तो इसकी खबर उस जासूस को जरूर होगी। तुम मुझे छोड़ रहे हो तो जासूस को इस बात की भी खबर होगी कि तुम मुझे छोड़ रहे हो, और जब हज्जाज के सामने तुम जाकर ये कहोगे कि मुझे सईद इब्न जुबैर नहीं मिले, लेकिन अगर उस जासूस ने ये कह दिया मिल गए थे, मेरी आंखों के सामने इनको पकड़ा भी था लेकिन बाद में छोड़ दिया, तो फिर हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा जालिम आदमी ये सुन लेगा और जान लेगा कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार करके छोड़ दिया है, तो फिर वो तुम दोनों की गर्दन उड़ा देगा। सईद इब्न जुबैर ने ये सीखा ही नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान को मुसीबत में डालने, तुम दोनों की जान को खतरे में डालने। न हमारा नबी इस बात की इजाजत देता है, न हमारा कुरान इस बात की इजाजत देता है, न हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत देता है। आए पुलिस वालों, हम तो बच जाएंगे, लेकिन हमारे बारे में जब पता चलेगा कि तुम दोनों ने हमें छोड़ दिया तो फिर हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर डालेगा। सईद इब्न जुबैर फिर नहीं माने और उन दोनों पुलिस वालों ने मजबूर होकर सईद इब्न जुबैर को हज्जाज के सामने पेश कर दिया, और हज्जाज ने उनके हाथ पीछे से बंधवाकर खूनी चमड़ा बिछाकर जल्लाद के हाथ में तलवार देकर कहा कि मेरी आंखों के सामने सईद को कत्ल कर दो, और सईद की गर्दन नीचे होती है और हज्जाज इब्न यूसुफ के जल्लाद ने एक जोरदार तलवार मारकर सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरे वाक़े से क्या मिला है, पूरा वाक़या बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी गर्दन पे तलवार चलाना गवारा कर लिया, लेकिन उन 2 मुसलमान पुलिस वालों की जान को खतरे में डालना गवारा नहीं किया। ये इस्लाम की तालीम थी। वो अपने लिए जो पसंद नहीं करते थे उन पुलिस वालों के लिए भी उन्होंने पसंद नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि मैं बचूं तो ये दोनों की जान चली जाए। ये तड़प
ہمیں دی ہے اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے کیا یہ تڑپ کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟ سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے. ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے. جو بلیوں کے ساتھ، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے، وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو تباہ کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے. اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس تباہی کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا. ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں اور تباہ ہو کر بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا. سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید آپ کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے. سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ. یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو. وہ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے چلے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں. اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں میں کے سامنے نہ آئے اور 2 درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے. ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چیچی کر رہے ہیں. ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں. ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن بچے چیچی کر رہے ہیں. چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں. چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چیچی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو. گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو. ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں، دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مر رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو، اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑ دے۔ ابو سعید چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور وہ دوسرے اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلے اسی جگہ پہ چلے، کچھ دانا لے کر چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلے اور گھونسلے میں ڈال دے۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا۔ جھوٹے ہو RSS والوں، جھوٹے ہو بی جے پی کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والوں جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو، جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشوری نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ۔ یہ صورتحال ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں، اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہے۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، آپ لوگ اپنے قربانی کی جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا۔ جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا۔ اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری نے، اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔
ڈرو اللہ سے. اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلائے. اس انصاری نے کہا اللہ کے رسول اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا. آپ نے کہا میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلائے. ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ، اور اسلام کی خصوصیت ہے اس رحمت سے سبق حاصل. قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں. قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہر مسلمان غور کرے پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو. ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے. ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے. اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے. مولوی جرجیس بدنام ہے کی مثال گھر ہی دیتا ہے. میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے. تمہیں جو کرنا ہو کر لو، چاہو کیا کرو گے. کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو. کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں. ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو. ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے ہمیں اپنی سوچ بدلنا. اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں. معاف کیجیے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں. 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے. کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے. یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے. سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں. ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ؟ نہیں کہو گے.
मौलाना जर्जीस कहता है कि वो आम का पेड़ है। आप कहोगे कैसे? देखिए आम के पत्ते लगे हुए उस पर। आप कहोगे साहब आम के पत्ते सिर्फ ऊपर लगे हैं, उसकी जड़ तो आम की नहीं है। वो बिजली का खंभा ही रहेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं आम का पेड़ है, इसलिए कि आम के पेड़ पर पत्ते लगते हैं, बिजली के खंभे पर भी पत्ते लगे हैं। आप कहेंगे मौलवी जर्जीस पागल हो गया है, रांची ले जाओ, इसका इलाज कराओ। अरे बिजली के खंभे पर आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक इंसान 2-4 नमाजें पढ़ लेने से, 2-4 इबादतें कर लेने से, 2-4 फकीरों को खाना खिला देने से, 2-4 अच्छे काम कर देने से पूरा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब बिजली का खंभा आम के चंद पत्तों की वजह से आम का पेड़ नहीं हो सकता है। आम का पेड़ तभी होगा जब उसकी बुनियाद, उसकी जड़ भी आम की हो, उसका तना भी आम का हो, उसकी शाखाएं आम की हो, उसके पत्ते भी आम के हो, और उस आम के पेड़ में आम का फल भी लग रहा हो, तब आप उसको आम का पेड़ कहेंगे। इसी तरीके से आपको मुसलमान उस वक्त कहा जाएगा जब आपकी बुनियाद जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना इस्लामी हो, आपका बैठना इस्लामी हो, आपकी बुनियाद इस्लामी हो, आपका चलना इस्लामी हो, आपकी शादी ब्याह इस्लामी हो, आपके समाज में रहना इस्लामी हो, आपका चाल चलन इस्लामी हो, आपकी मुंह से गुफ्तगू इस्लामी हो। जब ये सारी चीजें इस्लामी हो तब कहा जाएगा कि आप मुसलमान हैं। वरना बिजली के खंभे पर आम के 2-4 पत्ते चिपक गए हैं, बस 2-4 अमल कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। अपने जड़ में मुसलमान बनिए। बैठो तो इस्लाम छलकता हो, उठो तो इस्लाम छलकता हो, चलो तो इस्लाम छलकता हो, शादियां करो तो इस्लाम छलकता हो, बीवी के साथ ताल्लुकात कायम हो तो इस्लाम छलकता हो, आपकी हर अदाओं में इस्लाम नजर आता हो, तब आप मुसलमान हैं। ये चीज हमें अपने अंदर देखना होगी, ये चीज हमें अपने अंदर पैदा करना होगी। इस्लाम ने जो काम करने को कहे हैं वो करना है, जिन कामों से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें फायदा हो या ना हो, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो, लेकिन हमें रुकना है। बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे बड़े बड़े शहर में आप गाड़ी चला रहे हैं और रेड लाइट जल गई। आपने देखा होगा बड़े शहरों में रेड और ग्रीन लाइटें होती हैं चौराहों पर। रेड लाइट का मतलब गाड़ी रोक दो और ग्रीन लाइट का मतलब गाड़ी आगे बढ़ाओ। आप जर्जीस साहब गाड़ी चला रहे, चलाते चलाते एक चौराहे के पास से गुजर रहे, रेड सिग्नल हो गया, मतलब गाड़ी रोक दो। हमने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमने देखा दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है, सामने से भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब नुकसान क्या है? जब एक्सीडेंट होने का खतरा ही नहीं है तो हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, चला दिया। आपने रेड सिग्नल में गाड़ी आगे बढ़ा दी है, आपने कानून तोड़ दिया। पुलिस ने आगे पकड़ लिया, गाड़ी साहब गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा कर, ये वुजू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुजू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया ये कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करे तो नुकसान क्या है। नहीं, तो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फर्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या? नहीं, जो बना दिया कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा
कैसा होना चाहिए। एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं, वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाएं कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस, आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती है, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकालकर, अपना दर्द निकालकर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, उसने नेज़ा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। चीखी सब्बित कदमी याला दीन यार हमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफें मुझे मेरे दीन से दूर ना कर दे। साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है, उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊंट से दूसरा पैर बांधा। इस ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया, इन ऊंटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है, इस्लाम छोड़ती है या नहीं? सुमैया ने आसमान से नजरें उठाकर अबू जहल के चेहरे को देखा और कहा अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई उसकी नेमतों से मुकर सकता है क्या? कहा मैं इन ऊंटों को भगा रहा हूं। कहती है चीख कर अबू जहल, शौक से भगा इन ऊंटों को। जितनी देर तू इन ऊंटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में लग रही है। जितनी जल्दी तू इन ऊंटों को भगा देगा, उतनी जल्दी मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। मेरे भाइयों, अबू जहल ने ऊंटों को कोड़े मारे और सुमैया के 2 टुकड़े हो गए। यानी आखिरी दम तक सुमैया से इस्लाम नहीं निकाला जा सका और इस्लाम से सुमैया अलग नहीं हुई। ये ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। हमसे कितनी ही मुसीबतें आए, ना इस्लाम हमसे दूर हो, ना हम इस्लाम से दूर हो। उठना बैठना, गौर करो, अपने बच्चों को तालीम दो इस्लाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन ले जाओ पढ़ाओ, और जब 10 साल का हो जाए नमाज का पढ़े उसको मारो, मार मार के ले जाओ। अपने बच्चों को तालीम दो। मुस्तद अहमद की रिवायत है, एक सहाबिया औरत है, कहती हमारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जब पेशाब करता था तो मैं पानी का एक बर्तन उसके ऊपर डाल देती थी।
बच्चा पेशाब करता तो पानी से उसको धो देती, उसकी शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। जब बच्चा पहले दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन जब बच्चा चलने लगा, पहले दिन जब खड़ा हुआ और मेरे बच्चे को जब पेशाब की जरूरत हुई तो मैंने अपने बच्चे से ये नहीं कहा बेटा पानी लेके जाओ, क्योंकि अब तक मैंने उसकी आदत डाल दी थी। बच्चा जिस दिन चलने के लायक हुआ उसी दिन पानी का बर्तन लेके जाने लगा और पेशाब करके अपनी शर्मगाह पे पानी डालने लगा। मैंने अपने छोटे से 1 साल के उस 1.5 साल के बच्चे को देखा जो अपनी शर्मगाह पर अपने हाथ से पानी डाल रहा है। हालांकि उसको इस्तिंजा करना नहीं आता है, उसको पेशाब करके धोना नहीं आता है, इस्तिंजा कैसे किया जाए उसको नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने बच्चे को अपनी शर्मगाह में पानी डालते हुए देखा। मैंने कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहती थी मैंने अपने बच्चे को इस्लामी माहौल में डाल दिया। ये उस औरत ने चीख कर कहा अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। वो औरतें गौर करें जो 4 साल और 6 साल के बच्चे की पैंट की चेन खोलकर खड़े होकर नालियों में पेशाब कराती है। तुम अपने बच्चों को इस्लाम की तालीम क्या दोगी? तुम अपने बच्चों को क्या बनाओगी? जबकि तुम्हारे शौहर बीए और एमए करने के बाद, पीएचडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद खुद गधे और कुत्तों की तरह खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। तुम अपनी औलाद को बैठकर इस्तिंजा करने की तालीम क्या दोगी? वो सहाबिया से सीखो। इस्लाम के अंदर हमें पूरे के पूरे दाखिल होना है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आज का हमारा ये बयान, आज की हमारी ये तकरीर हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करेगी और हम अपने मुआशरे में इस्लाम को पूरी तरीके से नाफिज करेंगे। बहुत थका हुआ था, कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम, और कल भी किशनगंज के इलाके में बउआ खाली में जाना है। तो मेरे भाइयों परेशान हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी मैंने आपका 1.25 घंटा ले लिया है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। जब तक वो हमें जिंदा रख, इस्लाम में जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो इस्लाम में हमारा ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। और आए बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हनफी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस इन झगड़ों से निकाल कर हमें सबको इत्तेफाक इत्तेहाद के प्लेटफार्म पे कायम कर दे, और हमें मिलकर चुनाव हो या कोई भी मौका हो हमें इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह फिर से दुआ करता हूँ कि जब तक जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया या मजीद मदरसे का ताउन करना चाहे तो आप स्टेज पे ला सकते हैं, दे सकते हैं। मदरसे में आप बढ़ चढ़कर जितना हिस्सा लेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही अजर अता फरमाएगा हमारी नियतों के मुताबिक। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। की निगरानी में हो तुम अपनी जिंदगी के दिन अच्छी तरह गुजार रही हो। बकरियों ने बूढ़ी बकरी से कहा अम्मा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम तो बुढ़ी हो गई हो, तुमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, 1-2 महीने में तुम मर जाओगी। अरे हम तो अभी जवान है, हमें तो अभी आजादी चाहिए, हमें तो जंगल में घूमना है, हमें तो जंगल में दौड़ना है, हमें तो आजादी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी खुद गुजारना है। उन बकरियों ने बूढ़ी बकरी की बात नहीं मानी, मालिक के खिलाफ एहतजाज कर दिया, भूख हड़ताल पे बैठ गई, खाना पीना छोड़ दिया, और मालिक को तरस आ गया, मालिक को गुस्सा आ गया। मालिक ने कहा बकरियों को छोड़ दो, उन्होंने बकरियों को छोड़ दिया। सारी बकरियां जैसी रस्सी से कैद से आजाद होती हैं, भागती हुई, छलांगती हुई, फलांगती हुई जंगल में जाती है। इधर घास खा रही है, इधर चारा खा रही है, इधर सब्जी खा रही है। कोई बकरी इधर, कोई इधर, खुली हवा है, हवा के नीचे सैर कर रही है, तफरी कर रही है, आजादी का जश्न मना रही है। अचानक एक झाड़ी में भेड़िए छिपे थे, वो निकले और निकलते ही उन बकरियों पर हमला कर दिया, उन बकरियों को पकड़ा, भाग दिया और खा गए, सबकी बोटी बोटी कर डाली और सारी बकरियां मारी गई। मेरे भाइयों ये है बकरियों का अंजाम। एक भेड़िए ने मशवरा दिया था तुम आजादी का नारा लगाओ, और आजादी दिलवाई थी। ये मेरे भाइयों उस आजाद भेड़िए ने मशवरे पर बकरियों ने आजादी ले ली है। ये बकरियों को आजादी मिली तो सारे भेड़ियों ने उस पर हमले कर दिए। ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग, असेंबलियों में बैठे हुए लोग और मीडिया के चमचे ये क्या लोगों की आजादी की, लड़कियों की आजादी की बात करते हैं और कहते हैं
आजादी चाहिए, लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर काम करें। ये हकीकत में वो भेड़िए हैं जो औरतों की और लड़कियों की आजादी नहीं चाहते, बल्कि इनकी आजादी के बहाने इनके जिस्मों तक पहुंचना चाहते हैं, इनके साथ शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। आज देख लो फिल्म इंडस्ट्री में लड़की जाती है तो डायरेक्टर उसके जिस्म से खेलता है। किसी ऑफिस में लड़की अगर नौकरी करती है तो उसका बॉस पर्सनल सेक्रेटरी बनाकर उसके जिस्म के साथ खेलता है। आज मुझे बता दो कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां लड़कियों को शारीरिक शोषण न हो रहा हो, जहां उनके जिस्मों से नहीं खेला जा रहा हो, जहां उनकी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ नहीं हो रहा हो। ये भेड़ ही है, इन्होंने आजादी के नारे लगाकर और लड़कियों के जिस्मों तक पहुंचना था, ये पहुंच गए, उस मकसद में कामयाब हो गए। जरा मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगा सकते हैं आजादी निस्वा का नारा, औरतों की आजादी का नारा दर हकीकत औरतों तक पहुंचने का सपना है। वरना नेक आदमी अपनी बीवी को भी बड़ी अच्छी तरह समझा सकता है। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने शादी की और शादी करने के बाद उसकी नई बीवी उसके घर आई, बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। 15 दिन 20 दिन तक बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन शौहर ऑफिस से थका हुआ घर पे आया, 5 बजे का टाइम था, बीवी घर में सोई हुई थी। उसने अपनी बीवी को उठाया, बीवी से कहा, बीवी तुमने असर की नमाज पढ़ ली? बोली मैं बहुत थक गई थी, मैंने अजान नहीं सुनी, चलिए मगरिब में मैं नमाज पढ़ लूंगी, अभी आप नहा धो लीजिए, खाना न खा लीजिए। बीवी ने अपने शौहर के लिए खाना लगाया, शौहर ने देखा कि मेरी बीवी ने असर की नमाज नहीं पढ़ी। अब मगरिब की अजान की आवाज आई, हैया अलस सलाह। शौहर अपनी बीवी को देख रहा है, लेकिन बीवी अभी भी वुजू नहीं बना रही है। शौहर ने वुजू बनाया, वो मस्जिद में नमाज पढ़ के आया, थोड़ी देर से आया, उसने ईशा की नमाज के बाद भी देखा कि मेरी बीवी ने नमाज नहीं पढ़ी और वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। शौहर ईशा के बाद थोड़ा देर से आया, उसने मालूम किया बीवी ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, वो बिस्तर पर लेट गई, ये भी लेट गया। जब इसने अपनी बीवी से पूछा, बीवी तुमने ईशा की नमाज पढ़ी? उसने कहा मैंने बताया आज बहुत थक गई थी, बर्तन काफी मांजे थे, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ सकी। सुबह उठकर सब सारी नमाजें मैं कज़ा कर लूंगी। शौहर सुबह उठता है, वो ऑफिस चला जाता है। शौहर का उसूल था ऑफिस जाने के बाद पहुंचते ही फोन करता था कि बीवी को मैं खैरियत से पहुंच गया। फिर 1 घंटे बाद फोन करता था कि अब मैं ठीक हूँ। फिर हर 1 घंटे अपनी बीवी की भी खबर लेता था। लेकिन आज वो ऑफिस पहुंचा, उसने ऑफिस पहुंचकर कोई फोन नहीं किया। 1 घंटा फोन नहीं, 2 घंटा फोन नहीं, 3 घंटा फोन नहीं, 4 घंटा फोन नहीं किया। अब बीवी को खतरा लायक हुआ, मेरे शौहर ने कभी मुझे नजरअंदाज नहीं किया। अभी रुक जाओ, कपड़े वाले अभी रुक जाओ, अभी रुको, यहाँ लालच खत्म नहीं होता है। अब इससे पूछो, अभी इससे पूछ लूं मैं क्या बोल रहा था तो नहीं बता पाएगा। अभी हटो। 4 घंटे तक जब फोन नहीं किया तो बीवी को खतरा हुआ, डर आया और बहुत उकसाने लगा, क्या बात है बीवी? और बीवी देख रही है कि क्या बात है, 4 घंटे हो गए फोन नहीं, कहीं गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार तो नहीं हो गई, मेरे शोहर को कुछ हो तो नहीं गया, अरे क्या बात है। अब 4 घंटे के बाद ये फोन करती है, क्या देखती है, शोहर ने देखा फोन आ रहा है, देखा नंबर बीवी का, उसने रिसीव नहीं किया। बीवी ने 1 घंटे बाद फिर फोन किया, शौहर ने फिर रिसीव नहीं किया। बीवी ने आधे घंटे बाद फिर फोन किया, शौहर ने उसको रिसीव नहीं किया। शाम को शौहर जब घर पे गया, बीवी की पेशानी में पसीना था। बीवी कह रही थी आपने बड़ा डरा दिया है, ये क्या बात है, ये क्या बात है? अरे मेरे शौहर 4 घंटे तक आपने फोन नहीं किया, फिर मैंने फोन किया तो आपने रिसीव नहीं किया। क्या मेरा फोन आप तक नहीं आ रहा था कि हाँ आ रहा था? आपने मेरा नंबर देख लिया था, पैसा ले लिया, जिस्म दे लिया, आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप जानते हैं उसको अच्छी तरीके। और वो 1-2 बार की नहीं, 1-2 बार उसने ऐसा किया हो, पेशा कर उसका यही धंधा था, उसका यही बिजनेस था। वो बदचलन औरत है, ख्वाहिशा औरत की बदचलन औरत थी।
جا رہی ہے، نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے۔ نوجوانوں سنو، اس پیام امن کا نعرے میں جھگڑا کرنے والوں سنو، غور سے سنو۔ پیام امن کانفرنس کے حوالے سے وہ بدچلن تھی، فاحشہ تھی، نمازوں سے دور تھی، روزوں سے دور تھی، اپنے گھر سے نکلی تھی، اپنے گھر سے نکلی تھی، کہاں نکلی تھی؟ ایک بدچلن عورت اپنے گھر سے نکلے گی، کہاں نکلے گی؟ غالب گمان یہی ہے، وہ اپنا بزنس ڈھونڈ رہی تھی، اپنے لیے کوئی کسٹمر تلاش کر رہی تھی، اپنے لیے کوئی کلائنٹ ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس کلائنٹ کے لیے نکلی تھی، تو کوئی پیسہ دے اور ہم اپنا جسم اس کو دے دیں۔ وہ چلی جا رہی ہے، اس کو کوئی کلائنٹ نہیں مل رہا ہے، اس کو کوئی گراہک نہیں مل رہا ہے، چلی جا رہی ہے۔ اچانک اس کو پیاس لگتی ہے، وہ ایک کنویں کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس نے دیکھا اسی کنویں کی ارد گرد ایک کتا ہے جو چکر لگا رہا ہے، اسی کنویں کے ارد گرد ایک کتا ہے جو چکر لگا رہا ہے، اور اس کی زبان پیاس کی شدت سے باہر نکلی ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ یہ فاحشہ عورت، یہ بدچلن عورت، پیشہ ور مجرم عورت، اس نے نظر ڈالی، یہ سمجھ گئی کتا پیاسا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے پیروں سے جرابیں نکالی، موزے نکالے، اور اس نے ان موزوں کو اپنی اوڑھنی سے باندھا اور اس موزے کے اندر کنویں میں ڈال کر اس کا پانی بھر لیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اس عورت نے موزے جرابیں نہیں بلکہ اپنی اوڑھنی کنویں میں ڈالی، ایسے ڈالی، اور پھر پانی اس میں بھر کے باہر نکل گیا۔ اور پھر وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے وہ اوڑھنی اپنی پوری کی پوری نچوڑ دی کتے کے منہ کے پاس، اور کتا اپنی زبان سے پانی کو چاٹتا ہے، پانی پی رہا ہے۔ اس عورت نے دوبارہ پانی کھینچا اور پھر نچوڑ دیا، پھر جاتی ہے پانی کھینچتی ہے، پھر اس کو نچوڑ دیتی ہے اور کتے کو پانی پلا رہی ہے، یہاں تک کہ کتا پانی پی چکا، اس کی پیاس بجھ گئی اور وہ تو ہلاتا ہوا جانے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدچلن تھی، فاحشہ تھی، کسٹمر ڈھونڈا کرتی تھی، جسم فروش تھی، اپنا جسم بیچا کرتی تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اور اس کتے کو پانی پلا کر رخصت کر دینا، اس کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے رحمان الرحیم کو بھی اتنا رحم آیا، اس فاحشہ بدچلن عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا، اس عورت کو بخش دیا، مرنے کے بعد خوشخبری سنا دی جنت کی، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے، صرف کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے، کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے۔ کوئی مقابلہ ہے؟ اچار بھی کھاؤ، ٹرینوں میں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ نہ کہتے کہ کام کھا رہا نکال کے کس سے مانتا ہے گو رکشا کے نام پر۔ کتنی بار میں بتا چکا ہوں اور کتنی بار میں بیان کر چکا ہوں تقریروں میں، یہ نوٹنکیاں بند کرو۔ اس دیش کے اندر گائے کے پیٹ کے گوشت، بڑے کے گوشت کے بیچنے کی، بنانے کی 6 فیکٹریاں جو سب سے بڑی ہیں، 6 فیکٹریاں پورے بھارت میں، جس میں بیف بنتا ہے، بڑے کا گوشت تو ایکسپورٹ ہوتا ہے، ودیشوں میں جاتا ہے، انگلینڈ، امریکہ، لندن۔ ان 6 فیکٹریوں میں 4 فیکٹریوں کے مالک برہمن ہیں، برہمن 4 فیکٹریوں کے مالک برہمن ہیں۔ مودی جی تمہارے کون لگتے ہیں؟ اچھا حدیثے اب 80 اور 90 کرنا ہو تو کہیں اور کرو یار، یہاں کیوں کر رہے ہو 80 اور 90؟ 4 فیکٹریاں، 6 تو بڑی بڑی ہے ٹاپ پر، ان 6 میں 4 کے مالک برہمن، اور آپ تعجب کریں گے وہ چاروں کے چاروں بی جے پی کے کارکن۔ بیف وہ نہیں ہے تو ایڈوانی کھائے، بیف وہ نہیں ہے تو سنجیو سوم کھائے، بیف وہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے بی جے پی کے نیتا کھائے، بیف وہ ہے جو مولوی جزیز کھائے، بیف وہ ہے جو
محمد اکرم کھائے، بیف وہ ہے جو محمد اسلم کھائے، بیف وہ ہے جو کوئی داڑھی رکھ کر کوئی مسلمان کھائے، وہ بیف ہے۔ جس کو ہندو بیف کھا وہ بیف نہیں ہے، غیر مسلم کھائے وہ بیف نہیں ہے، بی جے پی کے نیتا کھائے وہ بیف نہیں ہے۔ بیف تو وہ ہے جو آپ کھا رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تم ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قبل کرتے ہو لوکی اور میتھی اور پالک کھا کھا کر تمہاری قوم اتار چکی ہے، سانس کھانے سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اب ان کو بھی وہی چاہیے۔ بیان امر کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں، یہ ہے بیان امر، ایک کتے کو پانی پلا دیا، ایسا درس کہاں ملے؟ ایسا درس کون سا مذہب دیتا ہے؟ وہ روزے دار تھی، نمازی تھی، لیکن دلی کو باندھا، بھوکا پیاسا مار ڈالا۔ نمازی تھی، روزے دار تھی، لیکن جہنم میں گئی۔ یہ نمازی کی نہیں تھی، روزے دار کی نہیں تھی، بدچلن تھی، فائدہ تھی، جسم بیچا کرتی تھی، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھا کرتی تھی، ایک بھی ٹائم کا روزہ نہیں رکھتی تھی، ایک بھی دن کا روزہ نہیں، جسم بیچنا اس کی عادت تھی۔ کتے کو پانی پلا دیا، رحم کر دیا، اس کتے کی پیاس بجھا دی، اللہ کو یہ صفت اس کی پسند آئی، جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ اسلام کہتا ہے جب جانوروں پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ جنت دے سکتا ہے تو انسانیت پر رحم کرنے کے بعد اللہ کیا دے گا اور کون سی جنت میں بھیجے گا؟ انسانیت پر رحم کا کیا مقام ہوگا؟ جب جانوروں پر رحم کا یہ حال ہے تو انسانیت پر رحم کا کیا حال ہوگا؟ یہ غور کریں، ہم آج میڈیا والے یہ بات بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، لیٹرین کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بندنا ہے، آپ کے ہاتھ میں مٹی کا لوٹا ہے، آپ کے ہاتھ میں مٹی کا برتن ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے وہ برتن پکڑ لیا ہے، حضرت ابو سعید خدری بھی نبی اکرم کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل آگے آئے، آپ نے ایک درخت کے نیچے اس درخت اس لوٹے کو اس بندنے کو لے لیا، آیا ابو سعید یہ بدلا مجھے لیٹرین کے لیے جانا ہے، تو درخت دیکھ رہے ہیں نا، وہ درخت آپس میں ملے ہوئے، انہی کی جھاڑیوں میں، انہی درختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتا ہوں اور میں لیٹرین سے فارغ ہوتا ہوں، اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری نے پانی کا برتن دے دیا اللہ کے نبی کو، اور اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، ابو سعید خدری اسی جگہ پر بیٹھ گئے، ابو سعید خدری اسی جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی لیٹرین کے لیے چلے گئے، کافی دور نکل گئے، دو درختوں کی آڑ میں آپ بیٹھ گئے، نبی اکرم کو ابو سعید خدری نہیں دیکھ پا رہے تھے، ابو سعید نبی اکرم کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ابو سعید خدری درخت کے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، اسی پیڑ کے اوپر چڑیوں کا ایک گھونسلہ تھا، چڑیا تھا، ایک گھونسلہ تھا، اس گھونسلے کے اندر چڑیا کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، گوریا کے چڑیا کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ چی 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 کر رہے تھے۔ ابو سعید خدری اس پیڑ کے اوپر چڑھ گئے، بہت ہی خوبصورت تھے چھوٹے چھوٹے بچے، ابو سعید خدری نے ان دونوں بچوں کو گھونسلوں سے نکال لیا، چڑیا کے ان دونوں بچوں کو لے لیا اور پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ چڑیا اپنے ان بچوں کے لیے جنگل میں کئی دانا لینے گئی ہوئی، وہ چڑیا جب آئی دانا لے کر اپنی چونچ میں دبا کر گھونسلے میں جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ میرے دونوں بچے گائے، رحمت کی دونوں بچے گائے۔ چڑیا نے دانا اسی گھونسلے میں ڈال دیا، چھوڑ دیا، اور اسی درخت کے گرد ڈھونڈنے لگی۔ چڑیا چیخنے لگی، چی چی، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہو، ماں کی آواز۔ پیڑ کے نیچے بیٹھے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں اس چڑیا کے چھوٹے بچوں نے جب سنی تو اپنی ماں کی آواز سن کر یہ بھی چھوٹی سی آواز میں، ہلکی ہلکی آواز میں چی چی کرنے لگی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی چی چی کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ ماں نے، چڑیا نے بچوں کی آواز سن لی، چڑیا اوپر سے آتی اور ابو سعید خدری کے سر پر چونچ مارتی، جیسے پر مارتی اور اوپر اڑ جاتی۔
अबू सईद खुदरी ऊपर देखते चिड़िया बुला रही है, फिर बच्चों को देखते चिड़िया फिर आती मारती, यानी वो अबू सईद से ये कह रही है, अरे अबू सईद मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो, मेरे बच्चे मुझे दे दो। अबू सईद खुदरी नहीं समझ पा रहे चिड़िया क्यों बार बार मार रही है। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत से फारिग होते हैं, लैट्रिन करके फारिग होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लैट्रिन से फारिग हुए और जब आ रहे थे तो जब बिल्कुल करीब पहुंच गए अबू सईद खुदरी के, तो आपकी नजर चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे चक्कर लगा रही है, चोंच से मार रही है, सर से मार रही है। अल्लाह के नबी ने चिड़िया को देखा और अबू सईद खुदरी के हाथों पे नजर डाली, देखा ये छोटे छोटे बच्चे अबू सईद खुदरी के हाथ में, चिड़िया इन बच्चों की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। अल्लाह के नबी चीख पड़े, अल्लाह के नबी चिल्ला दिए, तेज आवाज में फरमाया, आए अबू सईद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या बात है, तुमने चिड़िया के दिल को दुखा दिया। आए अबू सईद, तुमने चिड़िया के बच्चे ऊपर से उतार लिए, चिड़िया के दिल को रुला दिया, चिड़िया के दिल को सताया। चिड़िया अपने बच्चों को बांध रही है और तुमने उसके बच्चों को अपने हाथ में ले लिया। अरे अबू सईद, जिस तरीके से हमें अपने बच्चों से मोहब्बत हुआ करती है, जिस तरीके से हमें अपने बच्चों से उनसीयत होती है, जिस तरीके से हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से उनसीयत होती है। अरे अबू सईद, इस चिड़िया को मत रुलाओ, इसके दिल को मत दुखाओ। अरे अबू सईद, चिड़िया के बच्चे छोड़ दो। अबू सईद ने फौरन एक बच्चा छोड़ा। जैसे चिड़िया के बच्चे को छोड़ा, चिड़िया ने छट से उस बच्चे को अपने घोंसले से दबाया, उड़ती हुई ले गई और अपने घोंसले में छोड़ाई। उसके बाद फिर आ गई। अबू सईद खुदरी ने दूसरा बच्चा छोड़ दिया। चिड़िया ने अपनी चोंच से उस बच्चे को उठाया, उड़ती हुई गई और दूसरे बच्चे को भी घोंसले में छोड़ दिया। अबू सईद खुदरी और अल्लाह के रसूल चले गए, अपने घर वापस चले गए। 3 या 4 दिन के बाद, बाद रिवायात में आता है 1 हफ्ते के बाद अबू सईद खुदरी का गुजर उसी दरख्त के पास से हुआ। वो कुछ दाना लेकर आए थे कि चलो आज मैं उसी जंगल में जा रहा हूँ, ये दाना लेकर चलो। हमने उस चिड़िया के दिल को दुखाया था, उसके बच्चे लिए थे, हम उसके घोंसले में जाकर ये दाना डाल देंगे, ये दाना चिड़िया खा लेगी, उसके बच्चे खा लेंगे। 1 हफ्ते के बाद जब अबू सईद खुदरी कुछ दाना लेकर, चिड़िया का दाना लेकर जब उस जंगल में जाते हैं और उस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो देखते हैं कि चिड़िया का हौसला वहां नहीं है, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई।